Shravani Evari. Now I am going to explain how to balance redox reactions in acidic medium. And this is the equation. Now we are going to balancing this equation. First step, what we have to do is, first we have to divide this equation as two halves. That is, one is oxidation of reaction and second one is reduction of reaction. So if you observe here, this equation is reduction and this is oxidation, because here removal of oxygen takes place. That's why this is reduction of reaction. So that automatically remaining reaction oxidation of reaction. So step 1 is we have to divide this equation into two halves. One is oxidation of reaction and second one is reduction of reaction. The equation is oxidation C2O4 2 minus tends to 0, and here MnO4 minus tends to Mn2 plus. So this is a step 1. And step 2 is we have to balance the atoms other than oxygen and hydrogen. Hydrogen ni oxygen ni vidichipetti remaining atoms annitni మనం ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ చేయాలి. If you observe here, there are two carbons left side, but right side there are only one carbon. That's why now I am adding 2 on multiplying 2 to this carbon. Therefore carbons అనేవి బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే here there are only one atoms on left side and right side. Therefore there is no need to balance here. So as is MnO4 minus tends to Mn2 plus. Now for balancing oxygen atoms, what we have to do is we have to add sufficient H2O molecules. అంటే ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి H2O molecules ని మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే in left side there are total 4 oxygens. In right side also there are total 4 oxygens. So here no need to balance. In this equation, here there are total 4 oxygens in left side, but there is no oxygen in right side. Therefore, I will add 4 H2O molecules in right side. So 4 oxygen molecules in left side, in 4 H2O molecules in right side add chesam. This is step 3. So now step 4 is for balancing hydrogen atoms we have to add H plus ions. Hydrogens balance cheyalanటే em cheyali, H plus ions ni add cheyali, H plus molecules ni add cheyali. Here there is no hydrogen molecules, therefore no need to add any H plus ions. That's why I am writing as this. In this example, here on right side there are total 8 hydrogens. Therefore, I will add 8 H plus ions in left side. Therefore, MnO4 minus plus 8H plus tends to Mn2 plus 4H2. So hydrogens ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ 8H ప్లస్ యాడ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. హైడ్రోజన్ కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, మ్యాంగనీస్ కార్బన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫైనల్ స్టెప్ వి హావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ ని మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్ దేర్ ఆర్ 2 మైనస్. ఇక్కడ మైనస్, లెఫ్ట్ సైడ్ -2 చార్జ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఏం చార్జ్ లేదు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఈ
2 electrons. సో ఇక్కడ -2 చార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ -2 చార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యింది, చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ అయ్యింది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే హియర్ దేర్ ఇస్ 1 మైనస్, ఇక్కడ 1 మైనస్ ఉంది, ఇంకా 8 ప్లసెస్ ఉన్నాయి. సో మొత్తం ఎంత ఉన్నట్టు చార్జ్ ఇప్పుడు +7 ఉన్నట్టు చార్జ్. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఎంత ఉంది? +2 ఉంది. సో ఇక్కడ +7 ఉంది, +2 ఉంది. సో రెండింటి నుంచి +2 మైనస్ చేసేస్తాం. అప్పుడు రైట్ సైడ్ +5 ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ అనేది ఏముండదు, లెఫ్ట్ సైడ్ +5 ఉంది, రైట్ సైడ్ ఏం లేదు. ఈ +5 ఇటున్న +5 చార్జ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడం నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తా. అప్పుడు +5 -5 క్యాన్సిల్ అయిపోయి చార్జ్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. therefore I will add Mn(O4 - +8H plus 5 electrons. 5 electrons ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈక్వల్ చేసుకుంటాను. ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఈక్వేషన్ *5 తోను ఈ ఈక్వేషన్ ని *2 తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఎందుకు? అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈక్వల్ అవ్వడం వల్ల మనం ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. therefore I will multiply this equation with 5. Then we will get the equation 5 into O4 2 minus into tends to T2CO2 plus 10 electrons. Sorry, 5 to 10, okay, 10 CO2 into 5 తో మల్టిప్లై చేశారు కాబట్టి 10 CO2. ఈ ఈక్వేషన్ ని దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్నా into 2. therefore 2MnO4 minus plus 16H plus 10 electrons tends to 2Mn2 plus 8H2O. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటంటే 5C2O4 2 minus tends to 10CO2 plus 10 electrons. ఇప్పుడు ఇలా 2MnO4 minus plus 16H plus 10 electrons. 10 electrons tends to 2Mn2 plus 8H2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ 10 electrons అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ as this 5C2O4 2 minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus equals to 2Mn2 plus H. 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయితే లేదో చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 5 × 10 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. అంటే కార్బన్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 × 4 = 20 ఇక్కడ 4 × 2 = 8 అంటే 28 ఆక్సిజన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 × 20 plus 8. సో ఆక్సిజన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ మ్యాంగనీస్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉంది. ఇక్కడ కూడా 2 ఉంది. సో మ్యాంగనీస్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 16 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 × 16 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి.
ఇప్పుడు చార్జ్ 2 ఇక్కడ ఎంత చార్జ్ ఉంది 5 2 10 అంటే -10 ఇక్కడ 5 2 10 అంటే -10 ఇక్కడ -2 -12 ఇక్కడ -12 +16 అంటే +4 ఇటు +4 ఉంది చార్జ్ ఇటు ఎంత ఉంది 2 × 2 +4 అంటే చార్జెస్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి hence the equation is balanced. In this way we can easily balance the balancing redox reactions in acidic medium. So next topic ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు లైక్ చేయండి.